Hello everyone, this is the fourth video of this chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. In this video, I mainly deal with outbreeding devices, pollen pistil interaction, artificial hybridization and double fertilization. So first, outbreeding devices. Majority of flowering plants produces hermaphrodite or bisexual flowers, consisting both androecium and gynoecium in it, so that they can easily undergo self-pollination. But continued self-pollination result in inbreeding depression. As a result, both quality as well as quantity of the character progressively decline. To avoid self-pollination and encourage cross-pollination, flowering plant produces certain devices called outbreeding devices. Outbreeding devices are the devices which discourage self-pollination and encourage cross-pollination. Outbreeding devices are the devices which discourage self-pollination and encourage cross-pollination. Majority of flowering plant produces hermaphrodite or bisexual flower consisting both androecium and gynoecium in it, so that they can easily undergo self-pollination, but continued self-pollination result in inbreeding depression. As a result, quality as well as quantity of the character progressively declines. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಈ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಹರ್ಮೋಪ್ರೊಡೈಟ್ ಅಥವಾ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಶಿಯಮು ಇರುತ್ತೆ, ಗೈನೋಶಿಯಮು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಮನ್ನು ಇರುತ್ತೆ, ಪಿಸ್ಟಿಲು ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತಂತೆ. ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನಿನ ರಿಸಲ್ಟಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಅಂದರೆ ಈಲ್ಡಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಾಗತ್ತಂತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸರ್ಟನ್ ಡಿವೈಸಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಅವನ್ನೇ ನಾವು ಔಟ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಔಟ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತೆ, ಡಿವೈಸಸ್ which discourage self-pollination and encourage cross-pollination. Okay, let us discuss about some outbreeding devices. First, avoiding synchronization. Avoiding synchronization is also called as dichogamy. It's also known as dichogamy. In some species, the pollen release and stigma receptivity are not synchronized. Pollen release and stigma receptivity are not synchronized. That means the pollen grains and stigma of the flower mature at different times. The pollen grain and stigma of the flower mature at the different times. There are mainly two types, that is proto-andry and protogyny. Proto means before or first. Androus means male. So, in proto-andry, anther ripen or matures before the stigma. For example, sunflower, ocimum, onion, etc. Ocimum, nothing but tulsi. Protogyny, proto means before or first. Gyne means female. So here stigma ripens or matures before the anther. It is observed in wheat, paddy, mycelia, etc. That means either the pollen is released before the stigma become receptive, that is proto-andry, or stigma become receptive before the release of pollen grain, that is protogyny. ಸೊ ಒಂದೇದು ಯಾವುದಂತೆ, ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್, ಈ ಪೋಲನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ರಿಸೆಪ್ಟಿವಿಟಿ ಎರಡೂ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಈ ಪೋಲನ್ ಮ್ಯಾಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ್ಕಿಂತ, ಆ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಪ್ರೋಟೋ-ಆಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಏನಾಗ್ಬೋದಂತೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮ್ಯಾಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಆ್ಯಂಥರ್ಗಿಂತ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೋಟೋಗೈನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ. ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿ
arrangement of anther and stigma at a different position. Arrangement of anther and stigma at a different position. It include heterostyle and hercogamy. It include heterostyle and hercogamy. Hetero means different. So here, when the length of style differs in the individual of the same species, the length of the style differ in the individual of same species. For example, jasmine, primrose, etc. Secondly, hercogamy. It is the prevention of cell pollination due to presence of physical barrier. Prevention of cell pollination due to presence of physical barrier between anther and stigma. Anther and stigma. So it is observed in Calotropis. For example, in Calotropis, the pollinia is present. It is the hard sac-like structure formed by the mass of pollen with one anther. They are transferred during pollination as a single unit. So this pollinia is a hard sac-like structure which is formed by the mass of pollen grain of one anther and transferred during pollination as a single unit. Okay, second ಯಾವುದಂತೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಟ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆಂಥರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಂತೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಹೆಟ್ರೋಸ್ಟೈಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹರ್ಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತೆ. ಹೆಟ್ರೋಸ್ಟೈಲಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಹೆಟ್ರೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸಸ್, ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಸೀಸಿನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೈಲಿನ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಈಗ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡನೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಂತೆ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಲಾರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಪೀಸೀಸಲ್ಲೆಯ ಅದರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಲ್ಲೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತಂತೆ ಅದರ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತಂತೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಹೆಟ್ರೋಸ್ಟೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ? ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಹರ್ಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತಂತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರುತ್ತಂತೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಂಥರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಆಂಥರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾಲಿಟ್ರೋಫಿಸ್ ಎಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಪಾಲಿನಿಯಾ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಪಾಲಿನಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್. ಖರೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಥರ್ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಆದ ನಂತರ ಪೋಲನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೇ ಆ್ಯಂಥರ್ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಪೋಲನ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಆ ಬ್ಯಾಗೇ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾಲಿನಿಯಾ ಅಂತೆ. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಗೇ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ. ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪೋಲನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಪೋಲನ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. So it is the genetic mechanism to prevent cell pollen from fertilization by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil. By inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ, ಇದು ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ತನ್ನ ಓನ್ ಪೋಲನ್ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಫ್ಲವರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಪೋಲನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಹೇಗೆ? ಪೋಲನ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅಥವಾ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋತೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಇವೆರಡು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮಾಡ್ದೆಯ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ತನ್ನ ಓನ್ ಪೋಲನನ್ನು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೈನಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೈನಿ. If the male and female flower present on the same plant, male and female flower present on the same plant, that is nothing but monoecious condition. For example, castor maize, it prevents the autogamy but not gytenogamy. In dioecious plant, that means the male and female flowers are present on different plants.
dioecious. It prevents both autogamy and geitonogamy. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಐದರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಮನ್ ಅಥವಾ ಗೈನೋಶಿಯಮ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್. ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಮಿನೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಇವು ಈಗ ಏನಾಗಬಹುದು, ಒಂದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಂದು ಕಡೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ನಾವು ಮೊನೋಶಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರೇ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ, ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ನಾವು ಡಯೋಶಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೊನೋಶಿಯಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಗೈಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಂದರೆ ಡಯೋಶಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೋತ್ ಯಾವುದನ್ನು ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿನೂ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಗೈಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಕಲ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಈ ಡಯೋಶಿಯಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೈಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಗೈಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ, ಗೈಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಪೋಲನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. The deposition of pollen on the stigma, germination of pollen on the stigma, growth of pollen tube through the style, and entry of pollen tube to the ovule, together referred as pollen pistil interaction. What is pollen pistil interaction? Deposition of pollen on the stigma, germination of pollen on the stigma, growth of pollen tube through the style, and entry of the pollen tube to the ovule, together referred as pollen pistil interaction. As you know, different agents help in pollination, but it does not guarantee the transfer of right type of pollen. During pollination, different incompatible pollen also land on the stigma. The pistil has the ability to recognize the pollen whether it is compatible or incompatible. ಸೊ ಏನಂತೆ ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಂತೆ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೋಸಿಟ್ ಆಗೋದು, ಅದು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೈಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅದರ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವುದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಯೂಲ್ ತನಕ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲಿನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜೆಂಟನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಥರಿಂದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ ರೈಟ್ ಟೈಪ್ ಪೋಲನನ್ನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದಂತೆ, ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದಂತೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇರತ್ತಂತೆ, ಅದರ ಪಿಸ್ಟಿಲಿಗೆ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇರತ್ತಂತೆ ಯಾವುದನ್ನು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ತನಗೆ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಯಾವುದು ಪೋಲನ್ ಇದೆನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಪೋಲನ್ ಇದೆನೋ ಅಂತ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪೋಲನ್ ರಿಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ followed by promotion or inhibition of the pollen, followed by promotion or inhibition of the pollen. This interaction take place through the chemical component produced by them. This interaction take place through the chemical component produced by them. If the pollen is compatible, that means right type, the pistil accept it and promote the post-pollination events and promotes post-pollination events. The pollen grains germinate on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore. The content of the pollen grain move into the pollen tube. Pollen tube grow through the tissue of the stigma and style and reach the ovary. If the pollen is incompatible, wrong type, the pistil reject the pollen by preventing pollen germination on stigma
or the pollen tube growth in this style. In some plant, the pollen grains are shed at two-celled condition. Two cells are a vegetative cell and generative cell. In such plant, the generative cell divides and forms into two male gametes during the growth of the pollen tube in the stigma. But in some plant, pollen grains are shed at three-celled condition. Pollen grains are shed at three-celled condition, where pollen tube carry two male gametes from the beginning. The pollen tube, after reaching the ovary, enters the ovule through the micropyle and then enters one of the synergid through the filiform apparatus. The filiform apparatus present at the micropylar part of the synergid guides the entry of the pollen tube. So, a plant breeder can manipulate pollen pistil interaction even in incompatible pollination to get a desired hybrid. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಂತೆ ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಈ ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಒಂದು ಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೆ, ಪೋಲನ್ ರಿಕಗ್ನೈಸೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥ ಪೋಲನ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ರೈಟೋ ರಾಂಗೋ ಅಂತ, ಆಯಿತಾ. ಸಪೋಸ್ ರೈಟ್ ಟೈಪ್ ಆದರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್, ರಾಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆದರೆ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತು. ಈ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದೆಮ್. ಅಂದರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವ, ಅದರಿಂದ ಆ ರಿಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ರೈಟ್ ಟೈಪೋ ರಾಂಗ್ ಟೈಪೋ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ರೈಟ್ ಟೈಪ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆದಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಂತೆ. ತನ್ನ ರೈಟ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಂತೆ. ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇವೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್. ಏನಪ್ಪ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಡೈಕಾಟ್ ಆದರೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊನೊಕಾಟ್ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ, ಈ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜರ್ಮ್ ಪೋರಿಂದ ಎಮರ್ಜ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನಿನ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಈಗ ಈ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಈ ಸ್ಟೈಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಓವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ. ಪೋಲನ್ ಏನಾದರೂ ರೈಟ್ ಟೈಪ್ ಆದರೆ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಂತೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇವೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಅಂದರೆ ಪೋಲನನ್ನು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜರ್ಮ್ ಪೋರಿಂದ ಎಮರ್ಜ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಈ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಥ್ರೂ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಗ್ರೋ ಆಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಓವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸಪೋಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡತ್ತಂತೆ. ಹೇಗೆ? ಬೈ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಪೋಲನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಪೋಲನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ವಾ. ಪೋಲನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಜರ್ಮಿನೇಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸಪೋಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬಿನ ಫರ್ದರ್ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ರೈಟ್ ಟೈಪ್ ಆದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇವೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಾಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಯಿತು. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ, ಪೋಲನ್ ಶೆಡ್ 2 ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓವರ್ 60% ಆ್ಯಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 40%ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 3 ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಶೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ 2 ಸೆಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಈ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಂತೆ ಈ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಮೈಟೋಟಿಕಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ.
ಬಟ್ ಆ 3 ಸೈಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದನೇ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿರತ್ತಂತೆ, 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತಂತೆ. ಈಗ ಈ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಓವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಓವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ, ಓವರಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಓವಿಲ್, ಆ ಓವಿಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಥ್ರೂ ಯಾವುದಂತೆ, ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ರೀಜನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಚಲಾಜ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟಿಂದನೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಂತೆ, ಆ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ರೀಜನಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಂತೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಯಾ ಎಲ್ಲಂತೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಗ್ ಅಪರೇಟಸಲ್ಲಿ 2 ಸೈನಾರ್ಜಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೈನಾರ್ಜಿಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸೈನಾರ್ಜಿಡಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪರೇಟಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ, ಈ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬಿನ ಎಂಟ್ರಿನ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೈನಾರ್ಜಿಡಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪರೇಟಸ್? ಇಟ್ ಗೈಡ್ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನಂತೆ, ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಅಂತೆ. ಈ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕಂತೆ, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ, ಈವನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಪೋಲನ್ಸಿಂದನೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ, ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, germination of the pollen on stigma, growth of the pollen tube through the style, and entry of the pollen tube to the ovule, together termed as pollen pistil interaction. The deposition of pollen on the stigma, germination of the pollen on the stigma, growth of the pollen tube through the style, and entry of pollen tube to the ovule. Altogether we called it as pollen pistil interaction. As you all know, pollination is carried out by some external agents. They are called as pollinators. Okay, different pollinators help in pollination, but it does not guarantee the transfer of right type of pollen. It does not guarantee the transfer of right type of pollen. During pollination, different incompatible pollen also land on the stigma. So, the pistil has the ability to recognize the pollen where it is compatible or incompatible. ಏನಂತೆ, ಈ ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಪಾಲಿನೇಷನಿಂದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೋಸಿಟ್ ಆಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದು, ಅಂದರೆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೈಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಗ್ರೋತನ್ನು ತೋರಿಸೋದು, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಓವ್ಯೂಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಲಿನೇಷನನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟೈಪ್ ಪೋಲನ್ನನ್ನೇ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನು ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್, ಅದರ ರಾಂಗ್ ಟೈಪ್ ಪೋಲನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಪಿಸ್ಟಿಲಿಗೆ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇರತ್ತಂತೆ, ಬಿದ್ದಿರುವಂಥ ಪೋಲನ್ ರೈಟೋ ರಾಂಗೋ ಅಂತ, ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ರಾಂಗ್ ಟೈಪು ಅಂತ. ಓಕೆ, let us study steps involved in this pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction is the dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen. It is the dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen. This interaction is take place through the chemical component produced by pollen as well as pistil. This interaction is take place through the chemical component produced by pollen and pistil. If the pollen is compatible, that means right type, the pistil accept it and promotes
post-pollination event such as pollen germination on the stigma to produce pollen tube through the one of the germ pores. The content of this pollen grain move into the pollen tube. Pollen tube then grow into the tissue of stigma and style and finally reach to the ovary. Suppose pollen is compatible or right type, the pistil accept it and promote the post-pollination events like pollen germination, pollen tube growth into the style, and finally it reaches to the ovary. Okay, what is pollen germination? It is the process of formation of pollen tube. It is the process of formation of pollen tube. Remember, the pollen tube is emerged from any one of the germ pore. As you all know, next is artificial hybridization. Hybridization is crossing of two different plants differing in one or many genetic characters. Crossing of two different plants differing in one or many genetic characters. It is the major approach of crop improvement program. It is the major approach of crop improvement program in which desired pollen grains, nothing but pollen grains of interest, are used for pollination. Desired pollen grains are used for the pollination and it is achieved by emasculation and bagging. Achieved by emasculation and bagging. Emasculation is the removal of anthers from the bisexual flower bud of female parent before the anther dehiscence. Emasculation is the removal of anthers from the bisexual flower bud of female parent before the anther dehiscence. This emasculation can be done by many methods like mechanical emasculation or chemical emasculation. Mechanical emasculation can be done by hand or using forceps, etc. Chemical emasculation with the help of strong acid or alkali treatment or even hot water treatment. When flowers are large, they consist of large stamens. Then we go for mechanical emasculation. With the help of hand or forceps, we remove the anthers easily. But when flowers are very small, then we go for chemical emasculation. Okay, next, these emasculated flowers are covered with suitable bags made up of butter papers to prevent the contamination of its stigma with unwanted pollen. That is called as bagging. So, emasculated flowers are covered with suitable bag made up of butter paper to prevent the contamination of its stigma with unwanted pollen. This is called as bagging. So by emasculation and bagging, we prevent the unwanted pollens. So we need desired pollen or pollen grains of interest for pollination. Therefore, we done emasculation as well as bagging process. When the stigma attain the receptivity, the mature pollen grains collected from the anthers of male plant are dusted over the stigma. Okay, when the stigma attain the receptivity, stigma become mature, then the pollen grains of male parent are dusted over the stigma. Then the flowers are rebagged, allowed to develop into fruits. Then the flowers are rebagged again to prevent the contamination from unwanted pollen and allowed to develop into fruits. Suppose the female parent produces unisexual flowers. There is no need of emasculation. The female flower bud are bagged before the flower open. When the stigma becomes receptive, the pollination is carried out using the desired pollen and then flowers are rebagged. This is the
process involving artificial hybridization. ಓಕೆ, ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಎರಡು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಾದ್ರೂ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತಿರಬೇಕು, ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಹೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಲವರ್ಸಿನ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಸೀಸಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎರಡೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ್ರೂ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತಿರಬೇಕು, ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತೆ ಕ್ರಾಪ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸನ್ನು ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಂತೆ. ಮೇನಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತೆ. ಈ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಂಥರ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಫ್ಲವರಿಂದ ಅಂತೆ, ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ಡಿಂದ ಅಂತೆ. ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ಡಿಂದ, ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ ಓಪನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಥರ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಂತೆ ಫ್ರಮ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಆಯಿತಾ? ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಆ್ಯಂಥರ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಫ್ಲವರನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ, ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಅದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾವುದಂತೆ, ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂತೆ. ಈ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪೋಲನಿಂದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆ, ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಂತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಆವಾಗ ಮೇಲ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ನಾವು ಪೋಲನ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಂತೆ. ಡಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ, ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ತನಕ. ಒಂದ್ಸತಿ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಂತೆ. ಸಪೋಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲೇ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರೇ ಬೇರೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರೇ ಬೇರೆ. ಅವಾಗಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ಡನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಆ ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ಡಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಗಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ರಿಸೆಪ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಆವಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೋಲನ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ತನಕ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎರಡು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತಿರಬೇಕು, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಲೋಕಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಂಥರ್ ಡೆಹಿಸನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಯಾವಾಗ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೋಲನ್ಸಿನ ವಯಾಬಿಲಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು, ಎಲ್ಲನೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆಯಿತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತ್ತು ಯಾವುದಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಕುಮಟಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮ್ಯಾಂಗೋದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಮ್ಯಾಂಗೋ ತುಂಬ ಶುಗರಿ, ಸ್ವೀಟ್, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ. ಆಯಿತಾ? ಬಟ್ ಅದರ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಅದೇ ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಶುಗರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹುಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾವೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬ್ರೀಡರ್ ಹೊಸ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ನಮಗೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶುಗರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾಂಗೋದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಆಯಿತು? ಸೊ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್.
ಆಯಿತು. ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಮೇಲ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಎಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಫ್ಲವರ್ ಓಪನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಂಥರ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿಡೋದು. ಆಯಿತಾ? ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ರಿಸೆಪ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಪೋಲನ್ಸನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದಿರಬೇಕು. ಆಯಿತು. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರೀಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ತನಕ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು. ಫ್ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಪನ್ ಆದ ನಂತರ ಅದರ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಸೋ ಮಾಡೋದು. ಅವನ್ ಗ್ರೋ ಆದದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದು, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಖಾಲಿ ಒಂದೇ ಜನ್ರೇಷನಿಗಲ್ಲ, 3-4 ಜನ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಗ್ರೋ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ಫ್ರೂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಸೀಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕು, ಆ ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್, ಆ ಮ್ಯಾಂಗೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಬಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಇದರಿಂದ ಕ್ರಾಪಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿ characteristic feature of flowering plants. It is the characteristic feature of angiosperms. After entering one of the synergid, the pollen tube releases the 2 male gametes into the cytoplasm of synergid. One of the male gamete moves towards the egg cell and fuse with its nucleus. This is called syngamy. That is nothing but fusion of male and female gamete. This result in formation of diploid zygote. After entering one of the synergid, the pollen tube releases 2 male gametes into the cytoplasm of synergid. One male gamete move towards the egg cell and fuse with its nucleus called syngamy and result into formation of zygote. Other male gamete move towards the central cell and fuse with 2 polar nuclei. There is the fusion of 3 haploid nuclei. Therefore, it is called as triple fusion. It is result into triploid primary endosperm nucleus. Since there are 2 fusion, one is syngamy, another one is triple fusion, take place inside the embryo sac. Therefore, it is called as double fertilization. Why it is called as double fertilization? It includes 2 fusion, that is syngamy and triple fusion. Syngamy means fusion of male gamete with nucleus of egg cell. Triple fusion means fusion of male gamete with 2 polar nuclei. So, syngamy result in zygote formation. Next, triple fusion result in primary endosperm nucleus. Then coming to what is the significance of this double fertilization. Double fertilization. After fertilization, the central cell becomes a primary endosperm cell. Central cell becomes primary endosperm cell and develops into endosperm, which is the nutritive tissue for developing embryo. Secondly, zygote develops into embryo. And this ovaries develop into fruit and ovules are developed into seed. This is the significance of double fertilization. What is the significance of double fertilization? Central cell develops into primary endosperm cell and it forms endosperm. Zygote develops into embryo, ovary develops into fruit and ovules develops into seeds. Next is double fertilization.
Double fertilization is the characteristic feature of angiosperms. It is the characteristic feature of angiosperm. It involves two fusion. One is syngamy, another one is triple fusion. Therefore, it is called as double fertilization. Remember, after entering one of the synergid, the pollen tube releases two male gametes into the cytoplasm of synergid. After entering one of the synergid, the pollen tube releases two male gametes into the cytoplasm of synergid. One of the male gamete move towards egg cell and fuse with its nucleus. One of the male gamete move towards egg cell and fuse with its nucleus. That is called as syngamy. Fusion of male and female gamete. And it is result in diploid zygote. It is result in diploid zygote. Another male gamete move towards central cell, where it is fused with the two polar nuclei. Where it is fused with two polar nuclei. There is the fusion of three haploid nuclei. It is called as triple fusion, and it is result into triploid primary endosperm nucleus. It is result into triploid primary endosperm nucleus. So there are two fusion. One is syngamy, another one is triple fusion. Therefore, it is called as double fertilization, and it is the characteristic feature of flowering plants. Okay, then coming to significance of this double fertilization. After double fertilization, the central cell becomes a primary endosperm cell and develops into endosperm. After double fertilization, the central cell becomes primary endosperm cell and develops into endosperm. And zygote develops into embryo. Zygote develops into an embryo. As you all know, ovaries develops into fruit and ovules develops into seeds. This is the significance of this double fertilization. ಈ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿನ ಯುನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಮತ್ತು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ. ಆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೈನಾರ್ಜಿಡಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೈನಾರ್ಜಿಡಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫಿಲಿಪೋಮ್ ಅಪೆರಟಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವು ಈ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬಿನ ಎಂಟ್ರಿನ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೈನಾರ್ಜಿಡಿಗೆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ತಾನು ತಂದಿರುವಂಥ ಎರಡೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟನ್ನು ಅದರ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಹತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂವ್ ಆಗಿ ಅದರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿತ್ ಎಗ್ ಸೆಲ್, ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಝೈಗೋಟನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಝೈಗೋಟ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಯಾಕಂದರೆ ಎಗ್ ಸೆಲ್ಲು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಅದೇ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟು ಏನು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಎರಡು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಜೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೆರಡು ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 3 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಿಬಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್, ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಬಲ್ ಫ್ಯೂಷನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಇರೋದು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝೈಗೋಟ್ ಇರೋದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಓವರಿ ಇರೋದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ, ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನಿಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆಯಿತು. ಈ ಸೆಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡಿವೈಸಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್,
ಈ ಆ್ಯಂಥರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಓವ್ಯುಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋ ತನಕ ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸನ್ನು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗಿಂಗನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಯಾವುದದು ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಈ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಬಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇವಿಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ ನಂತರ ಯಾವ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಉಳಿದಿರೋದು ಒಂದೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್.